진진무비 구독, 좋아요. 변호사로 일하고 있는 크리스는 아내와 아이들을 책임지고 있는 능력 있는 변호사이자 가장입니다. 크리스는 휴일엔 사냥을 다니곤 했는데 어느 날 산으로 사냥을 갔던 크리스는 거적대기만 걸친 짐승 같은 한 여자를 발견합니다. 크리스는 여자의 집을 확인한 뒤 다음날 그물로 여자를 포획하죠. 여자를 집 지하 창고로 데려온 크리스는 정신을 잃은 여자를 이곳저곳 둘러보다 그만 손가락을 물어뜯기고 말죠. 여자의 야만적인 폭력성에 화가 난 크리스는 일부러 귀 옆에 총을 쏴 말을 듣지 않으면 고통을 주겠다는 걸 알려주죠. Okay, everybody. Who wants to go down to the cellar with me? 그리곤 집으로 향한 크리스는 가족에게 자신이 잡아온 여자를 자랑스레 보여줍니다. What is this? God only knows where she's been living, Peg. Jesus. What are we gonna do with her? I'm gonna train her, Brian. Civilize her. Free her from herself, from her baser instincts. And God only knows how she got that way, but we cannot have people running around the woods thinking they're animals. It isn't right. It's not safe. 크리스는 벨이 들고 온 오트밀을 눈앞에 밀어주지만 여자는 거세게 저항했죠. I guess next time we need to use Rubbermaid. If she gets hungry enough, she'll eat. Okay. How are things at school, kiddo? Fine, Dad. 크리스는 요즘 부쩍 학교 가기를 힘들어하는 패기에게 다정한 인사를 나눕니다. I love you, kiddo. Love you too, Dad. Honey, that woman. Do you really think we should be doing this? Let's go to bed, babe. 걱정하는 아내의 뺨을 내리친 크리스. 사실 크리스는 이 집안의 왕입니다. 벨은 크리스에게 항상 주눅 들어 있었으며 패기도 아빠를 어려워했죠. Can I talk to you for a sec? 한편 패기의 담임 선생님은 요즘 따라 수업 참여도도 낮아지고 예전과 다르게 펑퍼짐한 옷에 자주 화장실에 가는 패기에게 관심을 가지기 시작했습니다. You've been sitting at a gym for weeks now. Hey, I'm not stupid, Peggy. Why don't you just mind your own business? You are my business. 한편 아직도 야생의 그대로인 여자를 씻기기 위해 창고로 온 크리스와 벨. 여자는 마치 벨에게 도움을 요청하는 듯한 눈빛을 보내는데 Don't look at me like you're jealous. This has to be done, Belle. 벨은 잠시간 충동에 휩싸여 널판지를 들고 남편을 향해 걸어갑니다. Chris? Look. 하지만 크리스가 무서웠던 나머지 벨은 결국 여자의 반항으로 헐거워진 고리를 일러바치죠. 벨은 여자에게 입힐 옷을 만들고 크리스는 여자를 끌고 나와 호스로 여자를 씻기지만 수압이 거센 탓에 여자가 고통스러워하자 이를 보고 안절부절 못하던 패기가 기계를 꺼버립니다. 그렇게 새로 만든 옷도 입혀주고 상처도 치료해준 크리스와 벨. 그날 밤 벨 몰래 침실을 나서는 크리스. 하지만 벨은 크리스가 어디를 가는지 알고 있었죠. 그리고 그런 크리스를 따라 나서는 브라이언. 크리스는 야심한 밤 여자가 있는 지하 창고로 찾아가 자신의 욕구를 풀었고 그걸 문에 뚫린 구멍으로 지켜보는 브라이언. 다음 날 Peggy, what are you doing? It's time for school. I don't feel so good, Mom. Peggy, there is nothing wrong with you. Got a half day today, huh? Yep. Well, don't do anything I wouldn't do. Okay, Dad. 몸이 안 좋다며 학교를 뺀 패기와 수업이 일찍 끝나자마자 대기퇴 신청도 마다하고 집으로 달려온 브라이언. 쉬고 있던 패기는 마당에 울려 퍼지는 비명을 듣고 지하 창고로 달려가는데
브라이언이 어젯밤 보았던 아빠의 행동을 따라하다 여자가 반항하자 상처를 낸 것. I'm so sorry about all of this. 이 소식을 전해 들은 벨. 퇴근하여 돌아온 크리스에게 브라이언의 훈육을 부탁하지만 Okay, so no one was hurt. He's an adolescent. Adolescents have urges. Boys will be boys. You know, now that she's cleaned up, I have to say she's not half bad to look at. You know what I mean? Fucking do this anymore! 크리스와 브라이언이 있는 곳으로 향한 여자는 굴복하기만 했던 브라이언과 처음으로 마저 죽입니다. I'm leaving you, Chris. Mm. And I'm taking the girls with me. You can have your little rapist son to yourself. 하지만 크리스는 아이들이 지켜보는 앞에서 벨에게 무자비한 폭력을 가합니다. 그때 패기가 걱정되어 집으로 찾아온 선생님. This really isn't the time. 패기는 선생님을 돌려보내려 하지만 크리스는 태연하게 선생을 집으로 들이고 May I speak with you and your wife privately, Mr. Cleek? She's really not feeling very well. She's having herself a little power nap. So this is about Peg, I gather. Yes. Then I suppose she should hear it. We have no secrets in this family. 결국 브라이언까지 자리한 곳에서 패기의 이야기를 꺼내는 선생님. Does Peggy have a boyfriend? Do you know, Mr. Cleek? No. And I would know if she did. I believe that Peggy is pregnant, Mr. Cleek. I am not. 그동안 패기의 행동으로 미루어 보아 임신이라고 결론을 내린 선생님은 패기에게 상의도 하지 않고 다짜고짜 추측을 내놓는데 Because I told you Peggy does not have a boyfriend. And that if she did, I would know about it. Did I not say that? So you're accusing me? No. No, I... 선생을 몰아붙인 크리스는 얼굴을 가격해 선생을 기절시키고 밧줄로 묶은 뒤 계집으로 끌고 갑니다. Please, she's my friend, Daddy. Your friend? Your friend, is that what you said? Well, your friend just came to expose you for the little slut whore that you are. 크리스는 계속해서 밧줄로 묶은 선생을 끌고 계집으로 향하고 브라이언은 옆에서 막대기로 선생을 가격하며 크리스를 돕습니다. 결국 사나운 개 2마리가 있는 곳에 던져진 선생. 놀랍게도 계집 안엔 눈이 없는 또 다른 짐승 형태를 한 여자가 등장해 선생을 공격합니다. 지하 창고에 있던 여자가 처음이 아니었던 것이죠. 결국 죽임을 당한 선생. 패기는 다급히 집으로 달려가 열쇠를 가지고 지하실에 있는 여자의 손을 풀어줍니다. 그때 정신을 차리고 집에서 나온 벨. 크리스와 벨이 한편이라 생각한 여자는 그녀를 물어뜯어버리고 크리스와 브라이언이 있는 곳으로 향한 여자는 곧이어 브라이언과 크리스마저 죽입니다. 다시 자유의 몸이 된 여자. 여자는 패기의 배에 손을 가져다 대며 무어라 말한 뒤 막내 동생의 손을 잡고 숲쪽을 향해 떠나며 영화는 마무리가 됩니다. 영화 더 워머는 2011년 개봉한 영화입니다. 야만적인 종족의 최후의 생존자인 우먼을 문명인으로 바꾸겠다는 크리스의 그릇된 결심이 불러온 화를 그린 내용으로 오프스프링이라는 영화의 속편이라고 합니다. 크리스는 폭력적인 가장으로서 여자를 자신의 발 아래로 생각하고 있었고 이를 보며 자라는 아들 브라이언 또한 크리스를 닮아가고 있었죠. 또한 엄마 벨은 크리스의 힘에 어쩔 수 없이 순응했고 패기 또한 아빠의 폭력에 노출되어 보호받지 못했고 또한 아빠의 성폭력 때문에 임신까지 하게 되었죠. 패기는 망설이는 듯 하더니 여자를 따라 나섰는데 결국 지옥을 끝내준 것과 다름없는 여자를 택한 것이라고 볼 수 있겠죠. 잔인하고 심오한 차이 문제까지 담은 영화로서 감정 소비가 상당하니 사실 그다지 추천드리는 영화는 아닌 걸로. 오늘 리뷰는 여기까지입니다. 저는 다음 영화로 돌아올게요. 안녕!